میرے حضور کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، جو ایک مرتبہ پر برکت نازل کی جاتی ہے، برکت کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا اور بے بہا پڑے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ صرف ایک بار یہ سورہ پڑھنے والے کی دولت کبھی ختم نہ ہو۔ حضرت صاحب بتائیں گے اس ویڈیو میں کون سی سورہ ہے؟ جلدی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ میرے حضور کا فرمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمان، جو ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھتا ہے اس پر برکت نازل کی جاتی ہے، برکت، یہی برکت ابھی کہہ رہا ہوں، کچھ نہ رہا، منگتا ہو گیا، کچھ نہ رہا، خالی ہو گیا، برکت نہیں تھی، کثرت تھی۔ اور جو ایک دفعہ سورت قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اللہ اس پہ کیا نازل کرتا ہے؟ اور بولو، اور جو 40,000 دفعہ پڑھے گا اور بے بہا پڑھے گا، بولو اس پہ کیا برکتیں نازل ہوں گی؟ اس پہ کیا برکتیں ہوں گی؟ جو ایک دفعہ سورت قل ہو اللہ، میرے آقا کا فرمان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ میرے حضور کے غلام اس کے راوی ہیں، فرمایا جو ایک دفعہ سورت اخلاص پڑھے گا اللہ پاک اس پہ برکت نازل فرماتے ہیں، اور جو 2 مرتبہ پڑھے گا اس کے اہل و عیال پہ پھر برکت نازل فرماتے ہیں۔ پہلی دفعہ پڑھے گا اس پہ، دوسری دفعہ پڑھے گا اللہ اس کی فیملی، اہل و عیال پہ، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت عطا فرماتا ہے۔ ہاں، ایک اللہ کے ولی تھے، ان کا مکان بک رہا تھا، سب نے آ کے بولی لگائی، 1,000 کی، 2,000 کی، ایک کہنے لگا 10,000 میں دے دے، وہ بھی آگے درویش تھا، اس نے کہا میرا مکان 10,000 میں تو ہے ہی نہیں، تو اتنے کیوں لگا رہا؟ کسی نے لگایا ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک تیرا مکان ہے، ایک ولی کا پڑوس ہے، تیرے ساتھ اللہ کے فلاں ولی رہتے ہیں، ان کا پڑوس بھی تو ہے، وہ جب اعمال کریں گے اس کا مجھے حصہ ملے گا، نور، برکتیں، رحمتیں، پر اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں کہتا ہوں یہ مکان میں لے لوں، یہ پیسے تو لے لے، مجھے ان کا پڑوس ہے۔ اس لیے فرمایا جو 3 دفعہ پڑھے گا اس کے تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوگی۔ برکت جس کو مل جائے نا، اللہ سے مانگا کرے، اللہ مجھے برکت دے، میری نسلوں میں برکت دے، میرے ایمان میں برکت دے، میرے رزق میں برکت دے، میری صحت میں برکت دے، میری چاہت میں برکت دے، یعنی چاہت کون سی؟ تجھے چاہنے اور تیرے حبیب کو چاہنے۔ اے اللہ میرے قدموں میں، میرے سونے میں، میرے اٹھنے میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، اور قیامت تک کی میری نسلوں میں، اور حتیٰ کہ میری قبر میں بھی برکت دے۔ جو برکت والی جو قبر دے گا تو حد نظر ایسی ہوگی، اور مولا ایسی برکت دے کہ میری عزت میں برکت دے، میرے وقت میں برکت دے، وقت میں برکت دے۔ مانگے اللہ سے برکت، اللہ سے برکت مانگے۔ اور جو برکت والے اعمال ہیں، میں سدا ایک بات عرض کرتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں، جو برکت والے اعمال ہیں ان کے متلاشی رہا کریں، تلاش میں رہا کریں، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کس عمل میں برکت ہے، کن لفظوں میں برکت ہے، کن بولوں میں برکت ہے، کن حرفوں میں برکت ہے، کس مجمع میں برکت ہے، کس دعا میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے، کن قدموں میں برکت ہے۔ برکت کے متلاشی، برکت کے منگتے، برکت کے بھکاری رہا کریں، رہا کریں۔ جو 3 دفعہ سورت اخلاص پڑھتا ہے، فرمایا جو 3 مرتبہ پڑھے گا تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے، تمام پڑوسیوں کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو 12 مرتبہ پڑھے اللہ جنت میں 12 محل بنا دیتے۔ واہ مولا واہ، یہ تیری رحمت ہے، اتنی تیری عطائیں،
क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, जरा गौर से सुनना। अल्लाह पाक फरमाएंगे इतने तेरे हज, इतने उम्रे, इतनी तस्बीहां, इतनी ज़कातें, इतने सदके, इतने खैरात, इतनी इबादतें, इतनी फला। तो अल्लाह पाक से अर्ज किया गया, अल्लाह मैं अपने लफ्जों में कह रहा हूं, अल्लाह फरिश्ते किसी और का डाटा उठा के ले आए, ये मेरा तो है ही नहीं, मैंने तो नहीं किया। अल्लाह पाक फरमाएंगे आज इंसाफ का दिन है। इसलिए अंग्रेज ने क़यामत के दिन का नाम रखा है द डे ऑफ जजमेंट। जजमेंट होगी हर चीज की। आज इंसाफ का दिन है। तूने खुद नहीं किया था, पर जरिया बन गया था लोगों के लिए, जरिया बन गया था, तू जरिया बना था। उन्होंने, एक ने 10 को बताया, समझना जरा, 10 ने 40 को, 40 ने 100 को, 100 ने 200, 1000 को बताते गए। उन सब का जितना मिला उतना तुझे भी तेरे नामाल में लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, लिखा जाता गया, तेरे नाम अमाल में भी और उसके नाम अमाल में भी कमी नहीं हुई। जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था, जरिया जो तू बना था। हजरत इमाम मूसा काजिम सुभान अल्लाह फरमाने लगे एक दफा, ऐ अल्लाह मेरी सारी नेकियां सिद्दीक अकबर को दे दे। तो उन्होंने पूछा क्यों? फरमाया अल्लाह के हबीब के बाद उम्मत के लिए जरिया वो बने हैं, क़यामत तक जितनी बंदा नेकियां करता रहेगा, करता जाएगा, उस सब का हिस्सा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हिस्से में लिखा जाता जाएगा। जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल, जो 12 दफा पढ़ेगा जन्नत में अल्लाह उसके लिए महल का इंतजाम फरमाएंगे और 12 महल उसके लिए। और अगला बात सुनो, मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो जरा हम अपने भाई का महल तो देखाएं। जो इर्द गिर्द मुहाफिज फरिश्ते हैं, जब 12 दफा पढ़ेगा और 12 महल बन जाएंगे। और एक महल कैसे होगा? उसमें 70,000 कमरे होंगे, हर कमरे के 70,000 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे के अंदर 70,000 गुलाम होंगे, हर कमरे में 70,000 खाने होंगे, रंगारंग की महफिलें होंगी। अल्लाह के इल्म में है क्या होगा और क्या होगा, क्या होगा और क्या होगा, लेकिन है हक, अनदेखे सौदे हक होते हैं। 70,000 मुहाफिज फरिश्ते कहते हैं चलो देखें जरा अपने भाई का महल तो देखें। और अगला फायदा सुने, और बड़ा मुबारक फायदा, और वह कि जो 100 मरतबा सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 100 मरतबा, अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। और जो हकूक है वो जाके उलमा से पूछे और उनका इजाला करे, और बाकी गुनाह अल्लाह ने 50 साल के माफ कर दिए। कितनी दफा? सिर्फ 100 दफा। रिश्ते एक दूसरे को कहते हैं जरा चल के देखाएं, अपने यार का महल तो देखाएं, महफिल तो देखाएं। और जो 100 मरतबा पढ़ेगा अल्लाह उसके 50 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अल्लाह कहते हैं जा, क्यों परेशान है? नहीं खौफ नारे जहीम का, कि करम है मुझ पे करीम का, मैं मदाहे आले रसूल हूं, यही आखिरत का सामान है। अल्लाह कहते हैं जा माफ कर दिया। और अगर 400 मरतबा सूरत इखलास पढ़ ले, अल्लाह उसके 100 साल के गुनाह माफ कर देते हैं। अबू नईम की रिवायत है, हवाला है साथ। और एक और कमाल की चीज बताता हूं जो आज आपको मिलने वाली है, या तो मैं ये आइंदा जो मैं रात के लिए छुपा के रख लूं या आज ही बता दूं। कमाल है। इसका 7वीं चीज जो बता रहा हूं, और मैं जो 1000 मरतबा पढ़ ले, क्या सूरत कुल हु अल्लाह, जो 1000 मरतबा पढ़ ले, 1000 मरतबा, माइक है मैं खड़ा हूं है, जो 1000 मरतबा पढ़ ले उसको क्या मिलेगा? मेरा जी चाहता है मैं खड़ा होकर ये चीज आपको बताऊं। इस बात की अजमत इतनी ज्यादा है, मेरे दिल में आ रही है कि इस बात की अजमत इतनी है कि मैं बैठ के ना बताऊं ये बात जो अभी बता रहा हूं।
मैं कि जो बंदा 1000 मरतबा इसको पढ़ ले उस वक्त तक खौफ नहीं होगा जब तक जन्नत में अपना घर ठिकाना महल देगा। सारे कहो सदक या रसूल, आप सच्चे, हुजूर आप सच्चे, आप सच्चे, आपके वादे सच्चे, आपका फरमान सच्चा, और ये हदीस सच्ची, और ये सब सच्चा, और अल्लाह का देना सच्चा, उसकी अताएं सच्ची। जो फरमाया कितनी किरात पढ़ ले, 1000 मरतबा पढ़ ले, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत में अल्लाह उसको इस वीडियो को लाइक और आपने देखा हज़रत साहब ने अमल बताया, आप गौर से देखें वीडियो के अंदर, जिस तरह हज़रत साहब ने अमल बताया आप वैसे ही अमल करें, इंशाल्लाह रिज़्क़ दौलत बेइंतहा आपके पास होगा, कभी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी होगी और दौलत बारिश बनकर बरसेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।